शिक्षण प्रसारक मंडळ वनी द्वारा संचालित लोकमान्य टिळक महाविद्यालय वनी वर्ग 11वा ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे. माय सेल्फ मेघा तुराणकर. Then today we discuss about the some basic concepts of chemistry. So first of all, what is meant by chemistry? Chemistry is a branch of science deals with the study of matter. So matter which includes in factor atoms, ions, molecules, substance, compound, etc. In introduction, chemistry is the study of matter, its physical and chemical properties, and the physical and chemical changes it undergo under different conditions. So in chemistry, also a study of physical and chemical properties of matter, also a study of matter which including factor atoms, ions, molecules, compound, substance, etc. So next, nature of chemistry. In nature of chemistry, chemistry is a traditionally classified further into 5 branches. 5 branches मध्ये chemistryचं classification झालं आहे. First one is a organic chemistry, second one is a inorganic chemistry, third one is a physical chemistry, and last one is a bio and analytical chemistry. So first one is organic chemistry. What is mean by organic chemistry? Organic chemistry is the study of properties and reaction of compounds of carbon. Organic chemistry काय आहे? कशाची स्टडी आहे? प्रॉपर्टीज अँड रिॲक्शनची स्टडी आहे कंपाऊंडच्या, बट कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड्सच्या प्रॉपर्टीज अँड रिॲक्शनची स्टडी कशामध्ये केली जाते? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. So in next one, inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the study of all substances which are not organic. Inorganic chemistry मध्ये काय आहे? कशाची स्टडी आहे? सबस्टन्सेसची स्टडी आहे, बट ते कसे नसले पाहिजे? ऑर्गॅनिक नसले पाहिजे. ऑर्गॅनिक मध्ये कशाची स्टडी आहे? कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडची स्टडी आहे, कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडची स्टडी, आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये नॉट कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडची स्टडी राहणार, नॉट ऑर्गॅनिक राहणार. म्हणजे जे कंपाऊंड राहणार, जे सबस्टन्सेस राहणार इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये ते कसे राहणार? नॉट ऑर्गॅनिक राहणार. देन नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिन्सिपल्स अंडरलाईन केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कशाची स्टडी करायची आहे? प्रिन्सिपल्सची स्टडी करायची आहे. ते कशाच्या अंडरमध्ये असले पाहिजे? केमिस्ट्रीच्या. So it deals with the study of properties of matter, also study of properties of matter. So it is study of atoms, molecules and fundamental concepts. मी आधीच सांगितलं मॅटर मध्ये काय इन्क्लूड होऊन राहिलं? atoms, molecules, substance, compounds, etc. So in physical chemistry मध्ये पण काय इन्क्लूड होऊन राहिलं? स्टडी ऑफ atoms, molecules and fundamental concepts. कशाच्या रिलेटेड? But related to electrons, energies and dynamics theory. So it provides basic framework for all the other branches of chemistry. Then next क्या है? matter. What is matter? Matter which including atoms, ions, molecules, substances, compound, etc. So matter you have learned earlier that matter occupies a space. मॅटर काय करत आहे? स्पेस ऑक्युपाय करत आहे, स्पेसिफिक स्पेस ऑक्युपाय करणार, अँड हॅज अ मास, आणि काय करत आहे? सोबतच मास ऑक्युपाय करत आहे. सो मॅटर कॅन बी फर्दर क्लासिफाय इनटू प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. मॅटरचं कशामध्ये क्लासिफिकेशन होऊन राहिलं? प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचरमध्ये ऑन दी बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सो नेक्स्ट वन इज अ डी डायग्राम ऑफ मॅटर. मॅटर क्लासिफाय इनटू pure substances and mixture on the basis of chemical composition. So in pure substances also further classify into two types. First one is elements and second one is compounds. Elements also further classify into metals, non-metals and metalloids. And in mixture further classify into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So what is meant by homogeneous mixture? Homogeneous mixture, homo means same, so same composition of mixture is known as a homogeneous mixture. And what is meant by heterogeneous mixture? Hetero means different, so different composition of mixture is known as a heterogeneous mixture.
मॅटरचं क्लासिफिकेशन समजलं. मॅटर फर्दर क्लासिफाय होते कशामध्ये, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर्समध्ये. प्युअर सबस्टन्स क्लासिफाय होऊन राहिला एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. एलिमेंट्स विच इन्क्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटॉलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटॉलॉइड्स याच्या डिफरंट प्रॉपर्टीज राहणार. So in mixtures, homogeneous and heterogeneous mixture. Then next one is a difference between pure substances and mixture. So in pure substances have a definite composition and have a definite properties. Pure substance आहे तर त्याचं कसं राहणार, डेफिनाइट कंपोजिशन राहणार. आपण फाइंड आउट करू शकतो कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज पण इझिली फाइंड आउट करू शकतो कशाच्या, प्युअर सबस्टन्सेसच्या. Example including pure substances, pure metal, distilled water, etc. So in mixtures have a no definite chemical composition, no definite properties. Mixtures मध्ये मिक्सचरच्या प्रॉपर्टीज कशा राहणार, नो डेफिनाइट आणि की इनडेफिनाइट प्रॉपर्टीज राहणार. नो डेफिनाइट कंपोजिशन पण आपण फाइंड आउट नाही करू शकणार, इझिली फाइंड आउट नाही करू शकणार. सो एक्झाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स, paint is a example of mixtures of oil, pigments, additive, concrete mixture of sand, cement, water. This is the example of mixtures. So pure substances are further divided into elements and compounds. टी डायग्राम मध्ये शो केलं होतं आपण की प्युअर सबस्टन्सेस कशामध्ये फर्दर क्लासिफाय होऊन राहिला, एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स मध्ये. सो एलिमेंट्स आर प्युअर सबस्टन्सेस. एलिमेंट्स काय आहे, प्युअर सबस्टन्सेस आहे, विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इंटू सिम्पलर सबस्टन्सेस. एलिमेंट्स प्युअर सबस्टन्सेस असल्यामुळे ते काय होऊन राहिले, ब्रेक नाही होत आहे कशामध्ये, सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये. बट काय होणार, एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाय होणार ॲज अ मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स. Show that in T diagram elements further classify into metals, non-metals and metalloids. So properties of metals. मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या आहे आधी. दे हॅव अ लस्टर. मेटल कसे आहे, लस्टर फॉर्म मध्ये आहे, शायनी अपिअरन्स शो करेल. देन नेक्स्ट वन इज दे हॅव अ कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स काय कंडक्ट करून राहिले, हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. देन नेक्स्ट वन, दे कॅन बी drawn into wire are ductile. Then they can be hammered into thin sheet. Thin sheet मध्ये hammered होता है, are malleable. So examples of metals, gold, silver, copper and etc. Then mercury is a liquid metal at a room temperature. Mercury असा मेटल आहे जो कोणत्या स्टेट मध्ये आहे, लिक्विड स्टेट मध्ये आहे at room temperature. But other all metals in solid state. ऑल मेटल्स कसे राहणार, सॉलिड स्टेट राहणार एक्सेप्ट मर्क्युरी. देन नेक्स्ट वन इज अ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स हॅव अ नो लस्टर. नॉन मेटल्सच्या प्रॉपर्टी कशाच्या अपोजिट राहणार, मेटल्सच्या अपोजिट राहणार. तो कसा होता, हॅव अ लस्टर फॉर्म मध्ये होता, दे हॅव अ नो लस्टर. एक्सेप्शन ॲटम्स, सॉरी डायमंड, आयोडीन. डायमंड आणि आयोडीनला सोडलं तर ऑल नॉन मेटल्स कसे आहे, नो लस्टर आहे. Then they are a poor conductors of heat and electricity. Exception graphite. Graphite ला जर सोडलं तर all non metals कसे आहे, poor conductors आहे heat and electricity. Then they cannot be hammered into thin sheet or drawn into wire because they are brittle. Non metals brittle असल्यामुळे ते काय होणार, hammered नाही होणार कशामध्ये, thin sheets मध्ये or wire मध्ये. So examples of non metals, iodine, nitrogen, carbon, etc. Then third one is a metalloids. Metalloids, some elements have a properties intermediate between metals and non-metals are called as a metalloids or semi-metals. का बरं सेमी मेटल्स म्हटलं आहे, कारण की मेटलॉइडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या कशाच्या इन बिटवीन आहे, मेटल्सच्या आणि नॉन मेटल्सच्या. म्हणजे मेटलॉइड मध्ये ज्या प्रॉपर्टी इन्क्लुडिंग राहणार त्या कशाच्या बेसिसवर राहणार, थोड्याफार मेटल्सच्या, 50% मेटल्सच्या राहील आणि 50% कशाच्या राहील, नॉन मेटल्सच्या राहील. सो एक्झाम्पल्स इन्क्लुडिंग नॉन मेटलॉइड्स, आर्सेनिक, सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. देन नेक्स्ट वन इज अ स्टेट्स ऑफ मॅटर. In states of matter, you are also aware that matter exists in 3 states. तुम्ही आधी पण स्टडी केला आहे की मॅटर 3 स्टेट्स मध्ये एक्झिस्ट करत आहे, नेमली गॅस, लिक्विड अँड सॉलिड्स. कोणत्या स्टेट्स आहे, गॅसेस स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स अँड सॉलिड स्टेट.
So in solid states, constituent atoms or molecules, that is particles, are tightly held in a perfect order. सॉलिड स्टेट मध्ये काय होऊन राहिला, जो atoms और molecules आहे, जो particle consist करत आहे, तो कसा आहे, tightly held आहे in perfect order मध्ये, and therefore solid possess definite shape and volume. and solid काय possess करत आहे, definite shape and volume. well known example कोणतं आहे, चाल्कचं. चाल्क मध्ये काय आहे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स काय होऊन राहिले, टाइटली हेल्ड होत आहे आणि काय फॉर्म करत आहे, सॉलिड फॉर्म करत आहे, बट डेफिनाइट शेप आणि व्हॉल्यूमचं, डेफिनाइट शेप आणि व्हॉल्यूम असते चार्कला. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल काय होणार, कंबाईन होणार, टाइटली हेल्ड होणार इन परफेक्ट ऑर्डर मध्ये आणि काय फॉर्म करणार, डेफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूमचं लार्ज पार्टिकल फॉर्म करणार. सो liquids contain particles close to each other and they can move around within a liquid. liquids कसं राहणार, लिक्विडचे पार्टिकल्स कसे राहणार, सॉलिड पेक्षा कसे राहणार, फ्रीली राहणार, रॅन्डम मूव्ह करणार as compared to solid. then while in gases मध्ये, गॅसेस स्टेट मध्ये, the particles are far apart as compared to those liquid and solid. लिक्विड आणि सॉलिड स्टेटच्या पार्टिकलच्या कंपॅरिझन मध्ये गॅसेस स्टेटचे पार्टिकल कसे राहणार, फ्रीली राहणार, रॅन्डमली राहणार. फॉर एक्झाम्पल एअर मधले पार्टिकल कसे असतात, फ्रीली असतात, रॅन्डमली असतात, टाइटली हेल्ड असतात का, नाही. सो थ्री स्टेट्स ऑफ मॅटर आर इंटरकन्व्हर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. थ्री स्टेट्स ऑफ मॅटर इंटरकन्व्हर्टेबल होतात कशाच्या कंडिशन्सवर, चेंजिंग द कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. So properties of matter and their measurement. Then different kinds of matter have a characteristics properties which can be classified into two categories such as physical properties and chemical properties. काय properties of matter काय होऊन राहिला, क्लासिफाय होता है टू कॅटेगरीज मध्ये. फर्स्ट वन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अँड सेकंड वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. सो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of substance. In physical properties मध्ये काय होते, substance composition, chemical composition change न होता आपण त्या प्रॉपर्टीजला काय करू शकतो, ऑब्झर्व अँड मेजर करू शकतो. दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो example of physical properties, color, order, melting point, boiling point, density, etc. are the physical properties. या काय आहे, physical properties आहे. In chemical properties are the properties where substances undergo chemical change and thereby exhibit change in chemical composition. In chemical properties मध्ये काय होऊन राहिला, केमिकल सबस्टन्सचं केमिकल कंपोजिशन पण चेंज होणार, केमिकल चेंजेस पण होणार आणि ते काय झाला, केमिकल प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड इन एक्झाम्पल कोल बर्न इन एअर टू प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साइड. वेल नोन एक्झाम्पल आहे कोल बर्न इन एअर, म्हणजे कोळसा बर्न होऊन राहिला कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये, एअरच्या प्रेझेन्स मध्ये. सो काय प्रोड्यूस होऊन राहिला, कार्बन डायऑक्साइड. और नेक्स्ट वन एक्झाम्पल इज मॅग्नेशियम वायर. दिस इज अ डायग्राम फॉर मॅग्नेशियम वायर. मॅग्नेशियम वायर बर्न्स इन एअर इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. एअर मध्ये काय असते, ऑक्सिजन असते. सो मॅग्नेशियम वायरला कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये बर्न करत आहे, ऑक्सिजनच्या, अँड टू फॉर्म अ मॅग्नेशियम ऑक्साइड्स. मॅग्नेशियम वायर बर्न इन प्रेझेन्स ऑफ एअर टू फॉर्म अ मॅग्नेशियम ऑक्साइड. काय फॉर्म होता है, मॅग्नेशियम ऑक्साइड. देन वेल नोन एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. देन next one is a measurement of properties. Measurement of properties, many properties of matter such as a mass, length, area, pressure, volume, time. This is a measurement of properties. आपण त्याला मेजर करू शकतो. So are quantitative in nature. ह्या कशा आहे, क्वांटिटेटिव्ह नेचरच्या आहेत. टू नेचर्स असतात, एक फर्स्ट वन इज अ क्वांटिटेटिव्ह नेचर अँड सेकंड वन इज अ क्वालिटेटिव्ह नेचर. क्वांटिटेटिव्ह नेचर इन फाइंड आउट मेजरमेंट फाइंड आउट करतो, क्वांटिटी फाइंड आउट करतो इन क्वांटिटेटिव्ह नेचर मध्ये. आणि क्वालिटेटिव्ह नेचर क्वालिटी फाइंड आउट करतो. कशाची क्वालिटी फाइंड आउट करणार, इन क्वालिटेटिव्ह नेचर मध्ये सबस्टन्सची, कंपाऊंडची काय होणार, कंपोजिशनची काय होणार, क्वालिटी फाइंड आउट करणार. बट मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टाइम हे काय आहे, क्वांटिटेटिव्ह नेचरचे आहे.
सो याची काय फाइंड आउट करू आपण, क्वांटिटी फाइंड आउट करू. एनी क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट इज एक्सप्रेस बाय अ नंबर. क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट कशाने एक्सप्रेस होऊन राहिला, नंबरने एक्सप्रेस होत आहे. फॉलो बाय युनिट्स इन विच इट्स मेजर. सो फॉर एक्झाम्पल, लेंथ ऑफ क्लासरूम कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज 10 मीटर. लेंथ ऑफ क्लासरूम कन्सिडर केली आहे, काय कशाने रिप्रेझेंट करत आहोत, 10 मीटरनी. 10 काय आहे, हियर 10 इज द नंबर अँड स्मॉल m डिनोटेड बाय मीटर, द युनिट इन विच द लेंथ इज मेजर. मीटर काय आहे, मीटर कशाचं युनिट आहे, लेंथचं युनिट आहे. आणि 10 मीटर काय झाला, एक्झाम्पल ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. लेंथचं एक्झाम्पल आहे, लेंथ घेतली, क्लासरूमची लेंथ घेतली आपण 10 मीटर, 10 डिनोटेड बाय नंबर अँड m डिनोटेड बाय मीटर. So there are several systems in which units are expressed as a CGS. Several system मध्ये युनिट एक्सप्रेस होऊन राहिला कशाने, फर्स्ट वन इज CGS. CGS सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर mass and second for time. So FPS unit represented by foot, pound, second, and MKS unit represented by meter, kilogram, second, system, etc. These units are a small units. हे युनिट्स कसे आहे, स्मॉल युनिट्स आहे. CGS, FPS, MKS, this is a small units. So SI units. SI units, it is a large unit. In 1960, the General Conference of Weights and Measure proposed a revised metric system called the International System of Units. 1960 मध्ये काय झालं होतं, वेट अँड मेजर प्रपोज केलं होतं, रिवाइज मेट्रिक सिस्टीम, त्यालाच काय म्हटलं, इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. सो SI units also known as a international system of units. इंटरनॅशनल आहे तर हे कसं युनिट झाला, बिग युनिट झाला, लार्ज युनिट झाला. So the SI system has 7 base units as listed in below table. These are fundamental scientific quantities. Other units like speed, volume, density, etc. can be derived from these quantities. In table, SI fundamental units, first column represented by base physical properties. In base physical properties include length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substances, luminous intensity. In next column, symbol for quantity, length, for length L, for mass M, for time T, for electric current I, for thermodynamic temperature T, capital T, for amount of substances small n, for luminous intensity capital I, small v. Then in next column, name of SI units. In name of SI units include meter for length, kilogram for mass, second for time, ampere for electric current, Kelvin for thermodynamic temperature, mole for amount of substances, and candela for luminous intensity. In next column, symbol for SI unit symbol. Then for meter, small m, for kilogram, kg, for second, s, for ampere, a, for Kelvin, k, for mole, mol, for candela, cd. Then next one is a physical properties. In physical properties, first one is a mass and weight. We know that matter has a mass. आपण आधीच बघितलं, मॅटर काय एक्झिस्ट करत आहे, मास एक्झिस्ट करत आहे, स्पेस एक्झिस्ट करत आहे. सो मास इज अन इनहेरियंट प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर. मास काय आहे, इनहेरियंट प्रॉपर्टी आहे कशाची, मॅटरची. देन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हॅरीज बिकॉज द ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन ऑफ द अर्थ फॉर ए बॉडी व्हॅरीज विथ द डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ, विथ द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. काय म्हणत आहे, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडीचं वेट व्हॅरी होऊन राहिलं बिकॉज कशामुळे, ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनमुळे, अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनमुळे. सो फॉर अ बॉडी व्हॅरीज विथ द डिस्टन्स, बॉडी काय करत आहे, डिस्टन्स व्हॅरी करत आहे कशापासून, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. देन हेन्स द मास ऑफ ए बॉडी इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दॅन इट्स वेट. वेटपेक्षा मास काय आहे, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे मॅटरची. सो द बेसिक युनिट ऑफ मास इन दी SI सिस्टीम, SI सिस्टीम मधलं बेसिक युनिट मासचं आपण बघितलं इन टेबलमध्ये.
मासचं युनिट काय आहे किलोग्राम. So basic unit of mass in the SI system is the kilogram as given table. So however a fractional quantity gram is used for a weighing small quantity small units बघितले आपण CGS, FPS, MKS हे काय आहे small units आहे. मग however a fractional quantity small quantity मधले unit कोणता आहे gram is used for a weighing साठी आपण यूज करू शकतो small quantities of chemicals in laboratories. So therefore in terms of grams it is defined. ग्राम्सचं काय करत आहे ग्राम्सचं कन्वर्शन करू आपण 1 kg. kg काय आहे SI युनिट्स आहे लार्ज युनिट आहे. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम and 1000 ग्राम इक्वल टू 10 raised to power 3 पॉवर आहे 10 raised to power 3 ग्राम. थँक्यू.